संगत जी आओ गुरु साहब की बख्शी हुई फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दो चार गल्लां ही करनियां जी, आपां मुद्दे ते ही आने सीधा क्योंकि समा भी घट आ। कल साडे जिहड़े प्राइम मिनिस्टर आ मिस्टर नरेंद्र मोदी बिहार च जदों इलैक्शन दे प्रचार ते गए तो उन्होंने कहा भी असीं ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ फैसले लेते आ वो देश हित च देश भगती नूं सोचते हुए लेते गए आ या नेशन दे हित च एक नैशनलिज्म दे नूं सोच के लेते गए आ। भाई जी तुसीं आपदी जगह बना लो, पिछे संगत बैठी आ तां थोड़ी जी जगह बना लो प्लीज़, क्योंकि एक तरीका ते सलीका जिहड़ा हुंदा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा। पहलां इह गल नूं समझ लईए आपां। वापस गल ते आउणी आ, कहंदे देश हित च हुण जदों सानूं स्कूलां कॉलेजां च पढ़ाया जांदा देश भगती की आ, नेशन की आ, डेमोक्रेसी की आ, फैडरल स्ट्रक्चर की आ, ਉਹਦੇ मतलब कुछ होर सी ते जदों समाजिक वरतारिਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ मतलब देखते हैं तो इत्थे कुछ होर ਹੁੰਦੇ आ। जमां ही कोई आपस ਚ संबंध ही नहीं जो पढ़िया ते जो असीं देखिया। हुण जदों गुरु नानक साहब दे फलसफे की गल करते हैं, श्री गुरु नानक देव जी के फलसफे की, उस ते आउणे आपां नेशन नूं अज दियां सरकारां या समय समय दियां सरकारां डिस्क्राइब करदियां भी एक भूगोलक खिता ते ओहदियां हद्दां दे अंदर जिहड़ा देश आ वो देश आ ते पवित्र आ ते इहदी देश भगती पवित्रता का प्रतीक आ। पर जदों गुरु नानक साहब ने गल कीती आ, उन्होंने कहा माता धरत महत, उत्थे कोई हद तो नहीं खिंची भी यही धरती पवित्र आ। और कहा किनू आ मनुखा नूं, मनुख नूं संबोधन किया मना दे थरू, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हुण जदों धरती का उत्थे इह तां नहीं कहा भी पंजाब की जिहड़ी धरती आ, पंजाब की धरती नूं ही माता कह के महत कहता, या अमरीका की धरती या कनेडा की धरती या आस्ट्रेलिया की धरती पवित्र आ ते साडी वो धरती पवित्र आ। सो इस गल तो यह गल तो सानू पता लगती है भी गुरु नानक साहब ये कहते सी भी जिहड़े पवित्रता का संबंध आ वो लोकां नाल आ, लोक उस धरती नूं पवित्र बनाउंदे आ ते देश लोक हुंदे आ। देश कोई भूगोलक खिता नहीं हुंदा, किसी हदां दे अंदर कोई धरती नूं देश ते उहदे प्रति असीं देश भगती पैदा कर दईए। ते जिहड़ी गल अज मोदी सरकार कर रही आ या जो हौमे ते मैं दा प्रगटावा कर रहे हैं भी असीं जिहड़े कानून बनाते, असीं जिहड़े स्टैप ले लए, तो पिछे नहीं हटांगे देश हित च। उन्हां नूं इह गल समझ नहीं आ रही भी जिहड़े लोक आ वो तां सड़कां ते आ, साडीआं बीबियां साडीआं भैणां सड़कां ते फिरदियां ते असीं देश हित दी देश भगती की गल करते हैं। देश हित ते देश भगती की गल तो ਉਹ नहीं कर रहे। देश द्रोही तो उन्होंने आपदे आप नूं कहना चाहिए, क्योंकि लोगों नूं देश नहीं समझते, वो तो धरती के एक टुकड़े नूं देश समझी बैठी है। हुण अगली जिहड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट गल आ साडे लई समझना भी असीं इत्थे बैठे क्यों आ। हो सकदा जे गल कल्ले आ 3 कानूनां दी हुंदी मैं तां नहीं आउंदा सी, जे गल कल्ली करप्शन की हुंदी फिर भी नहीं आउंदा सी, जे कल्ली नौकरियां की गल हुंदी होर साडे आ सारे बाई नहीं आउंदे सी। असीं बैठे क्यों आ इत्थे? क्योंकि असीं लड़ाई आपदी होंद की लड़ी जाने आ। जदों होंद ते गल आ गई, कल्ली कानूनां 3 कानून बनाते इहदी गल नहीं आ। गल इह आ जिहड़ा जिहड़ा पंजाबी आपदे आप नूं कहंदा, चाहे साडे पुलिस वाले बाई आ सारे खड़े आ, क्योंकि सभ्याचार उन्हां च भी वसदा, इस धरती नूं उन्हां ने ही पैदा किया होया। उन्हां नूं कोई साडी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ, कोई साडी किसी पोलिटिकल राजसी धिर का पार्ट आ, कोई लोकां दा पार्ट आ, कोई किसान आ, कोई शहरां च बैठा बंदा जिहड़ा आपदे आप नूं पंजाबी कहंदा, पंजाबी रूह आ, वो आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहा। क्योंकि तुसीं ये 3 कानून देख लो, किसी साजिश के अधीन आ, और साजिश आ बहुत समय तो सरकारां एक भारती कौम सिरजण की साजिश कर रही हैं, जिथे एक होमोजीनियस इक्को तरह का समाज सिरजना चाहुंदियां।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋਲੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਰੂਹ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤ ਛੋਟੀ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਜੂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਓ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਆ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ? ਇਹ ਉਹ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੜੂਥਣ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ
उस वेले सारी राजसी जिहड़ी एक बनतर आ ताना बाना वो की होऊगा, सेंटर का जदों दिल्ली सरकार का की रोल सी, सरहंद सरकार का की रोल आ, इनू हूबहू समझ सकते हैं? असीं नहीं समझ सकते। एक अप्रोक्सीमेशन ही लाई जा सकती हुंदी है इतिहास बारे, इतिहास दीयां शख्सियतां बारे एक अप्रोक्सीमेशन लाई जा सकती हुंदी आ। इतिहास नूं समझिया नहीं जा सकता हुंदा हूबहू। जे असीं कहिए सानूं सटीक गल पता इतिहास दी, बहुत वड्डा ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਲਸਫੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਖਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਵੱਖਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਉਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਏਕਮਕਾਰ ਵਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਹਾਂ ਸਿਰਜਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਰੂਹਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਕੌਮਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ 'ਚ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਲੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੱਬਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਉਹਦਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਿਟਲਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸੋ